السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ کرافٹ اور میں ہوں سید مزمل شاہ۔ ناظرین، سہیل آفریدی صاحب جو کہ پختونخوا کے چیف منسٹر ہیں، جب وہ لاہور کا دورہ کرتے ہیں تو نظر یہ آتا ہے کہ عوامی رابطہ مہم کے حوالے سے ایک نیا نیریٹو پاکستان تحریک انصاف کو ملتا ہے، اور وہ یہ تھا کہ پنجاب حکومت کی طرف سے جو ریزسٹنس وہاں پر کی گئی، یا پھر جس طرح سے سہیل آفریدی صاحب نے سوالات کو یا میڈیا کو ڈیل کیا، اس سے لائم لائٹ کیپچر کی انہوں نے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ دورہ سندھ کی طرف پلاننگ کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو میسیجنگ کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے بھی سعید غنی صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ان کو سیکیورٹی دی جائے گی، ان کو ویلکم کیا جائے گا۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں جا کر سہیل آفریدی صاحب کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ خاصی کروشل ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ایک اور بڑی سرگرمی جو ہونے جا رہی ہے اگلے ہفتے، وہ یہ ہے کہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، محمود اچکزئی صاحب، یہ دونوں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے اپنے کولیگز کے ساتھ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ لاہور کا دورہ کیا جائے، عوامی رابطہ مہم چلائی جائے، اور جی ٹی روڈ کے ذریعے انہوں نے جانے کا پلان کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ آیا پنجاب گورنمنٹ ان کو اسی طرح ٹریٹ کرے گی جس طرح سہیل آفریدی صاحب کو کیا؟ کیونکہ پختونخوا کی جو کابینہ کے لوگ تھے انہوں نے یہ ایکیوز کیا کہ مختلف مقامات پر غیر ضروری طور پر ان کو روکا گیا، انوائرمنٹ کو سیکیورٹائز کیا گیا۔ تو کیا اچکزئی صاحب جو ماضی میں مسلم لیگ نواز کے بہت مرتبہ ایلائی بھی رہ چکے ہیں، ان کو بھی اسی طرح ٹریٹ کیا جائے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ مذاکراتی عمل کے حوالے سے اب یہ خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ 5 بڑوں کی بیٹھک ہونی چاہیے۔ خواجہ آصف صاحب ڈیفنس منسٹر یہ کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ اسی لیے نہیں ہے کہ خان صاحب سیلف اورینٹڈ پالیٹکس کرتے ہیں، اپنے علاوہ کسی کی بات نہیں سنتے اور نہ ہی کسی کو امپورٹنس دیتے ہیں، تو اگر فریقین کے درمیان باہمی اعتماد نہیں ہوگا تو پھر اس طرح کی ایکٹیویٹی کا فائدہ نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں، ایسے ڈیڈ لاک میں کس نے اس مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانا ہے؟ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب جوائن کر رہے ہیں۔ شکریہ آپ کے وقت کا علی صاحب۔ سب سے پہلے تو سہیل آفریدی صاحب کا جو دورہ لاہور تھا، بے شک پارٹی میں اس پہ اوپینین میں ہم نے ذرا پولرائزیشن دیکھی، کیونکہ بیرسٹر گور صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں اعتماد میں لیے بغیر وہ لاہور چلے گئے تھے، جس پہ خاصی حیرت بھی ہوئی کہ پاسبل کیسے ہے کہ صوبے کا چیف ایگزیکٹو وہاں پر جائے، پارٹی کے چیئرمین کو علم نہ ہو۔ لیکن آگے اب سندھ میں بھی انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ کے آغاز کا اعلان کر دیا ہے، تو کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ دوبارہ سے ڈس اون ہی کرے گی پارٹی کی لیڈرشپ ان کو، یا پھر ایک آواز نظر آئے گی اس ایشو کے اوپر؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ سہیل خان آفریدی تحریک انصاف کے واحد سی ایم ہیں اس وقت پورے پاکستان میں، اور خیبر پختونخوا کی حکومت تحریک انصاف کا آخری قلعہ ہے اس وقت تحریک انصاف کا۔ تو تحریک انصاف کا سی ایم ہم اس کو اون کرتے ہیں، اور تحریک انصاف کا جو بھی وزیر اعلیٰ ہو، چاہے وہ سہیل خان ہو یا اس سے پہلے علی امین خان تھے، دونوں پارٹی کے لازم و ملزوم حصے ہیں، تو ان کی کوئی بھی ایکٹیویٹی ذاتی تو نہیں ہو سکتی۔ اس وقت وہ سندھ تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ سندھ کی حکومت نے پنجاب کے نسبت زیادہ ویلکمنگ جسچر دیا ہے، سنا ہے کہ اسٹیٹ پروٹوکول یا اسٹیٹ سیکیورٹی دیں گے۔ اچھی بات ہے، دونوں صوبوں میں فاصلے بھی کم ہوں گے، اور وہاں وہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں گے۔ مزار قائد پہ سہیل خان نے جانا ہے، اور ہوپ فلی ایک اچھی پولیٹیکل یہ ایک موو ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی، اور اچھی بات ہے اگر ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ دوسرے صوبے میں جاتا ہے۔ میں تو ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ مریم صاحبہ اور مراد علی شاہ صاحب بھی پشاور پختونخوا ضرور تشریف لائیں۔ علی صاحب، اس کے علاوہ یہ جو میسیجنگ ہے اس میں بھی فرق ہے نا۔ پنجاب آنے سے پہلے کمیونیکیشن کا بہت بڑا گیپ تھا، لیکن اب سہیل صاحب نے یہ کہا کہ ہم جائیں گے، جب کراچی سندھ جائیں گے تو وہاں پر صحت کارڈ کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس پر میں گفتگو کرنا چاہوں گا، اسپتالوں کا دورہ کروں گا، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو پشتون کمیونٹی ہے ان کے مسائل ڈسکس کریں گے۔ تو مینیجریل باتیں کی، سیاسی باتیں نہیں کی، جبکہ پنجاب کو لے کے جس طرح کے بیانات شفیع جان صاحب نے دے دیے، جس پر خاصا اعتراض بھی کیا گیا، غم و غصہ بھی تھا نون لیگ کے اندر بھی، تو یہ میسیجنگ اگر مختلف ہوتی تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ بہتر طریقے سے پنجاب گورنمنٹ بھی ڈیل کر لیتی ان کو؟ اچھی بات کا نتیجہ اچھا ہی نکلتا ہے۔ میرے خیال میں بہت بڑا ایک پولیٹیکل آؤٹ سے ایک منور مس کیا مریم نواز شریف صاحبہ نے۔ اگر ان کی ٹیم میں کوئی سنجیدہ لوگ ہوتے، بلکہ ان کے پاس ہیں ایسے لوگ جو کہ سوچنے سمجھنے والے ہیں، پتہ نہیں ان سے وہ کام کیوں نہیں لے رہے، لیکن اگر وہ ویلکم کرتے
चक्री वाला डिबेकल ना होता जहां सुहेल खान और उनके साथियों को, वज़राए कराम को जिस तरह रोका गया, अगर उनको वेलकम करते तो वो तो आपका सूबा है, आपको किस चीज़ का डर है, इंतज़ामिया आपके पास है। अगर कोई शख्स कानून को हाथ में लेगा उसके बाद देखी जाएगी। हाँ, माना कि अवाम आपके साथ नहीं है, लेकिन डंडा तो चल रहा है ना आपका, तो फिर आपको किस चीज़ का डर है। अब सिंध में जहां तक ताल्लुक है, यहाँ यस यू आर राइट, दोनों तरफ से मैसेजिंग अच्छी हुई है। और मैं इसमें एक बात और ऐड करता चलूं, पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के लिए मुझे मूवमेंट का मौका मिला। 9 अप्रैल के बाद इमरान खान साहब के हुक्म पे लाहौर में हमने एक जलसा किया था। मैं मुराद सईद हफ्ता पहले खान साहब ने भेजा था एक्टिविटी के लिए। उसके बाद बाई इलेक्शन हुए पंजाब में, उसमें भी खान साहब के हुक्म पे फिर मैं पूरे पंजाब का दौरा किया। फिर कराची में बल्दियाती इलेक्शन अनाउंस हुआ, मैं वहां गया, खान साहब की डायरेक्शन थी, मुराद सईद आए, और असद उमर भाई का तो वैसे ही शहर था, और कासिम खान सूरी। एक्टिविटी इतनी हमने उठा ली कि उनको इलेक्शन पोस्टपोन करना पड़ा। मैंने कराची में देखा कि बहुत बड़ा पॉलिटिकल वहां सपोर्ट है तहरीक इंसाफ की। तो अगर इंशाल्लाह एक पीसफुल एटमॉस्फेयर में मूवमेंट होती है, मैं बहुत अच्छी मूवमेंट वहां, बड़ी गैदरिंग्स देख रहा हूं। और मत भूलिए, आखिरी बात मत भूलिए, पूरी दुनिया में पश्तूनों का अगर कोई सबसे बड़ा शहर है जहां पश्तूनों की तादाद सबसे ज्यादा है, तो आपको शायद इल्म होगा, लेकिन नहीं है तो आपके नाजरीन के लिए बता दें कि पेशावर से ज्यादा पख्तून कराची में रहते हैं। बिल्कुल 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 ऐसे। इस पे अली साहब, इसके अलावा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने भी एक ऐलान किया है, सुहेल साहब के अलावा 8 जनवरी को वो इस्लामाबाद से लाहौर जाने का इरादा रखते हैं और GT रोड का रूट इख्तियार करेंगे, अवामी राब्ता मुहिम चलेगी। तो अचकज़ई साहब से, अल्लामा नासिर साहब से फिर क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि देखा जाए तो अचकज़ई साहब काफ़ी मरतबा अलाइंस में भी रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ, जिनकी साहबजादी की हुकूमत है पंजाब में, तो उनको भी फिर ऐसे ही ट्रीट किया जाना है जिस तरह सुहेल साहब को किया गया है। अल्लाह करे ऐसे ही बेहतर ट्रीट करें। सुहेल खान को तो कोई ज्यादा अच्छा ट्रीट नहीं किया वहां, खासकर हमारे वज़राए कराम को, लेकिन दोनों सीनियर सियासी लोग हैं, चाहे अल्लामा साहब हैं या अचकज़ई साहब हैं, तो होपफुली उनके साथ कोई हाई हैंडेडनेस नहीं वो यूज करेंगे। एक प्रोटेक्शन अलबत्ता सुहेल खान को थी, वो स्टेट प्रोटेक्शन होती है बतौर CM ऑफ एनी प्रोविंस, वो प्रोटेक्शन हम लोगों को नहीं है, मुझे या अपना किसी भी पॉलिटिकल आदमी को। तो लेकिन होपफुली कोई हरकत वो लोग नहीं करेंगे। अचकज़ई साहब, यस यू आर राइट, माजी में मियाँ साहब के साथ उनकी अच्छी कोऑर्डिनेशन रही है, तो अल्लाह करे कि वो कोई आइस ब्रेकिंग कर सकें और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई पीसफुल पॉलिटिकल मीन्स जो हैं वो यूज हों। इमरान खान साहब बाहर आए, ये मुल्क का एटमॉस्फेयर थोड़ा वापस नॉर्मलाइज हो और फोकस वापस सियासी इशूज के साथ, सियासी इशूज तो रहेंगे, अवामी इशूज पे फोकस दोबारा फोकस हो। इमरान खान साहब भी जब बाहर आएंगे तो जो बहुत जो सियासी फजा में बहुत वो एक गुस्सा भी है, लोगों की परेशानी भी है, वो कम होगी, और लोगों की एजुकेशन, लोगों की जॉब्स, रोड्स, लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ, इन चीजों पे फोकस अगर दोबारा टिल्ट होता है और मुकाबला इन सूबों के बीच में, चारों सूबों के बीच में परफॉर्मेंस का मुकाबला स्टार्ट होता है, तो उससे फायदा एट द एंड ऑफ द डे तो अवाम का ही है। और सियासत किस लिए है? सियासत अवाम के लिए है। ठीक। मुज़ाकरात की अगर हम बात कर लें तो नेशनल डायलॉग कमेटी जो फवाद चौधरी साहब उनके कॉलीग्स ने बनाई, अब बताया ये जा रहा है कि 7 जनवरी को इस्लामाबाद में कोई कौमी कॉन्फ्रेंस के हवाले से उन्होंने प्लान किया, उन्होंने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान से रब्ता किया, आगे से उनको इनकार कर दिया गया कि हम इसमें शिरकत नहीं करेंगे। तो आप तो रिकन्सिलिएशन की बात करते हैं, आप तो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाने की बात करते हैं, ये जो आपकी पार्टी से जो एसोसिएटेड लोग हैं, अगर इन्होंने इनकार किया है किसी प्लेटफॉर्म को, गलत नहीं किया अकॉर्डिंग टू यू? ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात मैं ही नहीं, मैंने तो इमरान खान की बात बाहर अवाम को बताई थी, और आज से 1.5 साल पहले जो लोग इमरान खान साहब से डर रहे थे, हुकूमत अभी मियां शहबाज शरीफ साहब की नहीं बनी थी, मेरा मकसद ये बात करने का ये था कि अगर किसी डर की वजह से इमरान खान को अंदर रखा हुआ है या हमारी हुकूमत नहीं बनने दी जा रही है, हमारा मैंडेट चुरा लिया, वो डर दूर हो। और इमरान खान साहब ने क्लियर टर्म्स में कहा कि वो किसी सियासी इंतकाम पे बिलीव नहीं करते, वो फतह मक्का मॉडल पे आज भी बिलीव करते हैं, और उन्होंने खुद ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात की। जितने बार अभी हमारे सारे साथी इधर उधर फिर रहे हैं, देखिए
इन द रियल सेंस रियल पॉलिटिक में तो जो 4, 5, 6, 7 जो बड़े मैटर करते हैं, ये बात मैंने की कुछ दिन पहले, अभी राना सनाउल्लाह साहब ने भी बात की है, इन सियासी जुआमा को बैठना होगा, ये जेलों से निकालें सियासी असीरान को, पाकिस्तान का सोचें। जितने बड़े सियासी लीडर इस वक्त कदावर मौजूद हैं, कुछ जेलों में हैं, कुछ बाहर हैं, सारे के सारे अबव 60 के हैं, 70 के हैं। इन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आने वाली नस्ल के लिए पाकिस्तान की सियासी शहरा को हमवार करें। यहाँ ये जो हमारी सियासी जो जमहूरियत की गाड़ी हिचकोले खा रही है, उसको दुरुस्त करें। मैं बतौर सियासी कारकुन अपनी जमात के लोगों को भी कहूंगा, हुकूमत को भी, सबको भी कहूंगा कि इस वक्त जो भी कोई शख्स सियासी अबतरी को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, उसको आप कंडेम ना करें, उसको अपनी कोशिश करने दें। सपोर्ट कर सकते हैं, सपोर्ट करें, नहीं कर सकते ना करें, लेकिन ये जो अभी फवाद वगैरह कर रहे हैं, हालांकि हमारी जमात को एक मुश्किल वक्त में वो मजबूरी या जिस भी हालत में छोड़ के जाना पड़ा, लेकिन अगर वो खान साहब की रिहाई के लिए या मुल्क में जमहूरियत की जो सियासी जो टेम्परेचर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। मैंडेट का एक फुकदान है उनकी तरफ, लॉस ऑफ मैंडेट है, क्योंकि खान साहब की जब तक सपोर्ट नहीं होगी तो वो बाद में वो तगड़ापन नहीं होगा हुकूमत की तरफ से, वैसे ही नहीं है। लेकिन पुरानी साथी हैं खान साहब के, तो इमरान खान साहब की रिहाई की कोई भी शख्स कोशिश करे, उस कोशिश को मैं जो है पॉलिटिकली सपोर्ट करूंगा। नहीं, लेकिन अली साहब, वो इमरान खान साहब की रिहाई की तो जो उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया उसमें जिक्र नहीं था। उनका फोकस था कोट लखपत जेल लाहौर, जिसमें शाह महमूद साहब हैं, दीगर एजाज चौधरी साहब हो गए, यास्मीन राशिद साहिबा हो गई। तो इस पे क्या एतराज़ है जो आप कह रहे हैं कि सपोर्ट हासिल नहीं है, मैंडेट उनको हासिल नहीं है? आप क्लियर हैं इस पे कि खान साहब इस एफर्ट को सपोर्ट नहीं करते? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि सपोर्ट नहीं करते, मैं ये कह रहा हूं कि खान साहब की तरफ से इजाजत, एक एक्सप्लिसिट इजाजत का होना कि जी आप कोशिश कीजिए, उसमें फिर एक बहुत बड़ा पीछे आपको मैंडेट मिल जाता है। लेकिन मैं तो कह रहा हूं, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि चाहे फवाद साहब कोशिश कर रहे हैं, या चाहे इमरान इस्माइल भाई कर रहे हैं, या महमूद मौलवी साहब कोशिश कर रहे हैं, ये 3-4 लोग पुराने जो खान साहब के साथी हैं, कोई ना कोई मोमेंट वो कर रहे हैं, तो ठीक है, अब कोशिश करें। उनको कैसे कंडेम कर सकते हैं किसी कोशिश को जो एक सियासी कोशिश है? जहां तक असीरानी कोट लखपत का ताल्लुक है, तो जो कोट लखपत में हैं उनकी कोई एस्टैब्लिशमेंट से या निज़ाम से या हुकूमत से ज़ाती तो दुश्मनी नहीं है ना। वो इमरान खान साहब वो तहरीक इंसाफ की वजह से जेल में हैं, खान साहब के साथ वो कुर्बानी दे रहे हैं। शाह महमूद साहब पे लोगों ने क्या क्या इल्ज़ाम नहीं लगाए थे, शाह महमूद साहब को लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, शाह महमूद साहब ने साबित किया है कि वो इमरान खान के साथ उन्होंने वफा की है। डॉक्टर यास्मीन साहिबा जो है वो किस लिए जेल काट रही हैं? उनको शौक है जेल में 85 साल की उम्र में कैंसर की हालत में जेल में रहने का, उनको शौक है। तो मैं समझता हूं कि जो लोग असीरानी कोट लखपत पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, अगर तरीके इंसाफ से हैं तो उनको अपने आप पे क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए। आप सारे मिल जाएं, आप सारे मिल के सिर्फ एक डॉक्टर यास्मीन राशिद की कुर्बानी का मुकाबला नहीं कर सकते। वो लोग तहरीक इंसाफ के असली जियाले हैं, इमरान खान के सिपाही हैं। मैं ये समझता हूं कि अगर शाह महमूद साहब बाहर आते हैं या डॉक्टर यास्मीन साहिबा आती हैं, ये सारे इमरान खान के लिए कोशिश करेंगे। हाँ, कोई भी डायलॉग की कोशिश में उसमें पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, पॉलिटिकल करेंसी उसको तब मिलेगी जब उसके पीछे अडयाला के कायदी नंबर 804 का आशीर्वाद हो। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि जो भी कोट लखपत जाते हैं वो अडयाला भी जरूर आइए और खान साहब से भी मिलने की कोशिश कीजिए। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह पाक खैर के सिलसिले चलाएगा और 2026 का साल पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम और असीरान की, बेगुनाह असीरान की रिहाई का साल होगा इंशाल्लाह। सही। अच्छा, ये इसके अलावा जो एक रूमर कह लें या खबर कह लें जो गर्दिश कर रही है, वो ये है कि 5 बड़ों की जो बैठक है उसके बारे में अब बात की जा रही है। ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा कि ये बैठक का फ़ायदा तब होगा जब दयानतदारी होगी तमाम फरीकैन में, लेकिन उन्होंने सिंगल आउट किया खान साहब को। उन्होंने कहा कि वो अपनी ज़ात के अलावा किसी के बारे में सोचने की ना आदत रखते हैं और ना वो ऐसा करेंगे, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कोई फ़ायदा है, ना ही मुज़ाकरात होने चाहिए। तो अगर ये 5 बड़ों की बैठक हो जाए तो फिर पीटीआई में कोई लचक होगी कोई बातचीत करने में, या अब जो ट्वीट्स किए जाते रहे हैं खान साहब के अकाउंट से कि अब मुज़ाकरात का वक्त गुजर गया है, अब सिर्फ हमने एहतजाज करना है और कोअर्जन करनी है, सड़कों पे आना है? देखिए, मैं तो एक अरसे से एक बात कर रहा हूं कि सियासत मुकालमा है, सियासत डिस्कशन है, डायलॉग है, आगे का रास्ता मुल्की मफाद। ये पावर की गेम तो नहीं है ना। इक़्तिदार की लालच में अगर सियासत है वो तो फिर जाती एक सेल्फ इंटरेस्ट की गेम बन जाती है। अगर आप पाकिस्तान के लिए, आवाम के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो फिर आपको अपने बदतरीन दुश्मन से भी बात करनी पड़ेगी,
تاکہ اگر اس میں کوئی راستہ آگے نکلے. خواجہ صاحب کے مقابلے میں میرا تو سیاسی تجربہ بڑا کم ہے. ان کی جتنی عمر ہے تو میری جو سیاست ہے اس سے تو بڑی کم ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے سینئر پولیٹیشین کو ایک مثبت بات کرنی چاہیے کہ آگے کا راستہ نکلے. میں بار بار ایک بات کر رہا ہوں, میں پچھلے 2.5-3 سال سے 2-3 باتیں بار بار کر رہا ہوں. ایک میں گرینڈ پولیٹیکل ڈائلاگ کی بات, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات جو خان صاحب نے خود کی تھی, اور تیسری بات میں ایک اور کر رہا ہوں, ابھی آپ کے پروگرام میں نے کی, دوبارہ آپ کر رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ جتنے جو سینئر سیاستدان ہیں سب سے میرا لیڈر ہے, شاید کسی کو میرے سے ایگری نہ کرے, لیکن میں یعنی کہ سمجھ بوجھ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ ملک کا اس وقت سب سے قداور سیاسی لیڈر تو عمران خان ہی ہے, کیونکہ اس کے پیچھے عوام کی بہت جمع غفیر ہے. کچھ لوگ ہمیں کرٹیسائز کریں گے, آپ بھی اگری نہ کریں. ساتھ ساتھ اس میں کچھ ایسے بھی سیاستدان ہیں جن کی شاید اس وقت پاپولیرٹی خان صاحب سے بہت کم ہے, لیکن ان کا تجربہ بھی کافی ہے, اور حکومت میں میاں صاحب 3 بار وزیر اعظم بنے, زرداری صاحب کی دوسری بار کی صدارت ہے, مولانا صاحب ایک 40-45 سال سے اس نظام کا حصہ ہیں. جماعت اسلامی اس ملک کی سیاست کا ایک ضروری امر ہے, چاہے پارلیمنٹ میں ہو نہ ہو, ان کی ایک اسٹریٹ پریزنس ہوتی ہے. پھر کچھ علاقائی جماعتیں بڑی اہم ہیں, ANP ہے, کوئی اس کو مانے یا نہ مانے, اس کی پریزنس ہے خیبر پختونخوا میں, اسی طرح سندھ میں متحدہ قومی موومنٹ ہے. تو یہ ان کی جو سیاسی قیادت ہے, مزمل صاحب کبھی آپ اس پہ, آپ تو بڑا ریسرچ اورینٹڈ کام کرتے ہیں, کبھی دیکھیے گا تمام جو ہماری قومی لیڈرز ہیں all of them are above 65 minimum. اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ جو آنے والی نسل ہے جو 25-30 سال کی ہے, ان لوگوں کا اس سیاسی قیادت پہ قرض ہے, اور ہم پہ بھی قرض ہے. ہم پہ یہ قرض ہے کہ ہم اپنی یہ جو سیاسی قیادت ہے, جو اس پولیٹیکل جو جائنٹس ہیں, ہم ان کو فورس کریں, ہم پریشر ڈالیں کہ آپ آگے کا سیاسی راستہ نکالیں. پیچھے یہ نوجوانوں کا بلج ہے, 25 کروڑ کا ملک ہے, کروڑوں یوتھ ملک سے چھوڑ کے جا رہی ہے, لوگوں کا نظام پہ اعتماد کم ہوتا جا رہا ہے. اس لیے آج نہیں تو کل بیٹھنا پڑے گا, لیکن وہ آزاد فضا میں ہونا چاہیے. اگر ایک شخص اسیر ہے, پریشر کر کے پریشرائز کر کے کوئی ڈائلاگ نہیں ہوتا. خان صاحب کو نکالیے, آزاد فضا میں شاہ محمود صاحب کو بلائیے, بیٹھیے, اللہ راستہ دے گا انشاءاللہ. صحیح. تو گرینڈ پولیٹیکل ڈائلاگ آپ کہہ رہے ہیں سولوشن ہے فیوچر جنریشنز کے لیے. بہت شکریہ. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک شامل کریں گے, بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کے حوالے سے جو کنٹروورسی ایک سامنے آئی وہ یہ کہ امریکہ جس طرح سے ملیٹریلی وہاں پر انٹروین کرتا ہے, پریزیڈنٹ کو اور فرسٹ لیڈی کو اریسٹ کر کے ان کو لوکل کورٹس میں ٹرائی کرنا, جیل میں ڈالنا, اس سے خاصی تنقید بھی کی جا رہی ہے امریکی ہائی ہینڈڈنس کے اوپر کہ ایک اور ملک میں جا کے اس طرح سے مداخلت کرنا اور پھر یہ کہنا کہ ہم اس ملک کو چلائیں گے جب تک نئی حکومت نہیں آ جاتی. اس پر ایک انٹرنیشنل لاء کے حوالے سے بڑا سوال ریز کیا جا رہا ہے کہ آیا سیکیورٹی کاؤنسل یہاں پر بھی خاموشی رہے گی یا پھر کوئی ایکشن بھی لے سکتی ہے, کیونکہ ویٹو پاور تو امریکہ کے پاس موجود ہے. دوسری بات یہ کہ جو وینزویلا کی سپریم کورٹ ہے, ڈیلسی روڈریگیز کو انہوں نے نامزد کیا, لیکن اس کے اوپر بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی آمیز جو رویہ ہے وہ اختیار رکھا. انہوں نے یہ کہا کہ اگر وہ صحیح طریقے سے حکومت نہیں چلاتی تو ان کا انجام اس سے بھی برا ہوگا جو مادورو کے ساتھ ہوا. اس صورتحال میں جو آبجیکٹیوز ہیں امریکہ کے وہ کیا ہیں, اس پر ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. آیا وہ آئل کمپنیز ہیں جن کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ اربوں ڈالر کی وہاں پر سرمایہ کاری کی جائے گی, یا پھر اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں کہ چین اور رشیا کا انفلوئنس لاطینی امریکہ میں زیادہ نہ ہو جائے. اس پر ایک بحث جاری ہے. اور ساتھ ساتھ ایران کے حوالے سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات کی کہ اگر وہ طاقت کا استعمال کرتے ہیں اپنی عوام کے احتجاج کے خلاف تو وہاں پر بھی ایک زوردار حملہ ہم کریں گے. تو گلوبل پولیٹیکل آرڈر, ورلڈ آرڈر کس طرح سے چینج ہو رہا ہے. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب جوائن کر رہے ہیں, ایکیڈیمک اینالسٹ ہیں. کامران یوسف صاحب اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, آپ سینئر تجزیہ نگار ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. تیمور صاحب آپ سے آغاز کروں گا. میں نے دیکھا جو آپ کا ویو پوائنٹ تھا, جو کچھ لیٹن امریکہ میں بالخصوص وینزویلا کے اندر امریکہ نے کیا ہے, کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ جو لاجک پیش کی جا رہی ہے وہ تو یہی ہے کہ ایک نارکو ٹیررزم کا الزام ہے, کوکین کی اسمگلنگ میں انوالومنٹ تھی ان کی, اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر ان کے اوپر الزامات لگائے مادورو پر. اور اب ڈونلڈ ٹرمپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو نمبر 2 ہے جس کو سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ آپ آ کر اب معاملات چلائیں ریاست کے, اگر انہوں نے بھی صحیح طریقے سے ملک کو رن نہ کیا تو ان کا حشر ہم اس سے بھی برا کر دیں گے جو مادورو کے ساتھ ہم نے کیا. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ ہاں جی, یہ ایک کمپلیٹ وائلیشن ہے انٹرنیشنل لاء کی اور تمام نیشنل سوورینٹی کے پروٹوکولز کی اور انڈرسٹینڈنگ کی, کیونکہ ہم بھی سمجھ سکتے ہیں, آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ محض الزام ثبوت نہیں ہے. الزام تو کوئی بھی لگا سکتا ہے, میں کہہ سکتا ہوں مزمل ایسے نہیں ہے ویسے ہیں, مگر واٹ از دی ایویڈنس دیٹ از پلیسڈ بیفور دی پیپل آف دی ورلڈ, ہے ہی نہیں. اس کے مقابلے میں
प्रेसिडेंट मडूरो ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं जिसमें उन्होंने इनफैक्ट पूरा एक्सप्लेन किया कि नार्को टेररिज्म कहाँ से जाता है, और इनफैक्ट उसकी हकीकत यही है कि ज्यादातर नार्को टेररिज्म जो पैसिफिक साइड से ट्रेड होता है, और वेनेजुएला का पैसिफिक कोस्ट के साथ और पैसिफिक ओशन के साथ कोई साहिल के साथ टच भी नहीं होता। तो ये वेल नोन बात है लैटिन अमेरिका की, रूट क्या है जो नार्को टेररिज्म का है ये भी लोग जानते हैं कि वहां से वो कोस्ट की तरफ जाता है। तो और फिर मजीद ये कि जो मोटर बोट्स जिनको तबाह किया गया था वो इतनी छोटी मोटर बोट्स हैं कि वो वेनेजुएला से अमेरिकन कोस्ट तक पहुंच ही नहीं सकती। फिर मजीद ये कि अगर वो मोटर बोट्स कैरी भी कर रही होती ड्रग्स तो उनको अरेस्ट भी किया जा सकता था। फिर ये कि एक ऑयल टैंकर भी उन्होंने उठा लिया, उसका ऑयल भी उठा लिया। व्हाट इज दैट गॉट टू डू विद ड्रग्स? उसमें तो कोई ड्रग्स का ताल्लुक ही नहीं था। और आखिर में ये कि सदर ट्रंप ने खुद ही सारी बात जो है वो खोल कर सामने रख दी है, और वो ये कि हम वेनेजुएला का तेल चाहते हैं, सीधी सी बात है, दैट्स इट। नहीं तो उस पर तैमूर साहब ये जो नैरेटिव सोशल मीडिया पर भी मैं देख रहा हूं कि ऑयल के लिए अमेरिका यहां पर आया, लेकिन सेल्फ रिलायंस नहीं है अमेरिका की ऑयल में, क्योंकि वो बजाते खुद इतना ऑयल पंप करते हैं। कोई और हिडन मीनिंग भी हो सकता है, क्योंकि रशिया और चाइना के साथ जो अलायंस है वो ज्यादा बड़ा फैक्टर है या ऑयल बड़ा फैक्टर है? ऑयल सबसे बड़ा फैक्टर है। रशिया और चाइना के साथ अलायंस भी एक फैक्टर नो डाउट है, क्योंकि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। मगर जहां तक डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्टेटमेंट्स को देखा जाए तो उससे तो बहुत साफ जाहिर हो जाता है कि उनको इसी चीज में दिलचस्पी थी। वो कह रहे थे कि ये जो तेल है ये हमसे चोरी किया गया है और ये रिफाइनरीज हमारी होनी चाहिए, इवन वो जो जमीन है वो भी हमारी होनी चाहिए, ये एसेट्स हमारे हैं। और इस सिलसिले में अगरचे अमेरिका सेल्फ सफिशिएंट है ऑयल के अंदर, मगर अगर अमेरिकन कंपनीज वेनेजुएलन ऑयल को कैप्चर कर लेती हैं और वर्ल्ड मार्केट पर बेचती हैं तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाएंगे। और ट्रंप ने कहा है कि दैट्स व्हाट वी वांट, हम इससे पैसे कमाएंगे, तो दैट्स व्हाट इट्स अबाउट। बिल्कुल बिल्कुल, ये कामरान साहब जो बात कर रहे हैं डॉक्टर तैमूर भी, ये यही है कि जहाँ पर भी तेल नज़र आए वहीं पर जमहूरियत अमेरिका को ख़तरे में दिखाई देती है हमेशा से। आपका भी यही ख्याल है कि इसके पीछे सिर्फ यही मोटिवेशन है? क्योंकि सोशल मीडिया पे ये भी बात की जा रही है, बहुत से वेनेजुएला के अपने सिटीजन्स आपको नज़र आएंगे वीडियोज़ बनाते हुए कि ये एक अथॉरिटेरियन रेजिम थी, अमेरिका ने तो हमें आज़ाद कर दिया है आके। तो लेजिटिमेसी एक रजीम की अगर ना हो तो क्या जवाज़ मिल जाता है कि एक फॉरेन पावर आए और आपको और फर्स्ट लेडी को उठा के ले जाए और जेल में बंद कर दे किसी और मुल्क में? पहले मैं ऑन लाइटर नोट, आप जो बात कर रहे थे ना कि ड्रग्स का केस उन पे बनाया गया है, तो पाकिस्तान के केस में ये रेलेवेंट है कि जब पुलिस को कुछ और नहीं मिलता तो चर्च पा दे। तो ये बेसिकली कि हम वैसे ही बदनाम हैं, दुनिया की सबसे बड़ी जो सुपर पावर है उसको भी हटाने के लिए जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट है उन्होंने यही तरीका इस्तेमाल किया। सबूत कोई नहीं है, चर्च पा दो जी, बस ये सीसीडी या पंजाब पुलिस से मोटिवेट हो गया। तो मेरे ख्याल में इसलिए ये कोई जो एक प्रिंसिपल है ना पूरी दुनिया में इस तरह ही अप्लाई होता है। दूसरी जो आपने बात की, आई थिंक इसको दो तरह से देखने की जरूरत है। एक तो बड़ा जिक्र हो रहा है दोबारा से जो मुनरो डॉक्ट्रिन की बात हो रही है। 1829 में जेम्स मुनरो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, जिन्होंने ये टर्म कॉइन की थी, ये डॉक्ट्रिन था कि हमारा जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है उसमें हम किसी और एडवर्सरी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो बाद में तो ये चीज खत्म हो गई। तो एक तो कहा यह जा रहा है कि दो तरह से देखा जा रहा है। एक तो कहते हैं कि अमेरिका ने यह साबित किया है कि आज भी वो दुनिया की सुपर पावर है, जब उसका दिल करेगा जो मर्जी करेगा वो करेंगे। दूसरा मेरे ख्याल में इसका पर्सपेक्टिव ये भी है कि शायद अमेरिका की जो पावर है, आपको पता है चाइना और रशिया उसको चैलेंज कर रहे हैं, तो शायद ये दोबारा से हम एक पुराने वर्ल्ड वॉर 1 से पहले वाले सिनेरियो में जा रहे हैं जहां जो बड़ी ताकतें अपना अपना एरिया जो है उसको इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ाना चाहती हैं। तो एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि जहां चाइना की राइज हो रही है, रशिया जो है अपने आप को रिवाइव कर रहा है, तो अमेरिका अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है वहां पर जो अपना इन्फ्लुएंस है उसको रिवाइव करना चाहता है। तो इसका भी एक पर्सपेक्टिव है। तो नेचुरली बाकी दुनिया में आई थिंक वैसे तो लोग कहते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती है, जहां भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वहां पे आपको जो बड़ी ताकतें हैं वो आपस में कंपीट करते नजर आएंगी। तो उस फैक्टर को बिल्कुल भी आप रूल आउट नहीं कर सकते। और रही बात जो आप कह रहे थे कि अथॉरिटेरियन रूल था, तो ये तो फैसला वहां की अवाम ने करना है। पूरी दुनिया में हर जगह पे मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं हर जहां पे डेमोक्रेसीज भी हैं, इवन अमेरिका के अंदर भी जो प्रेसिडेंट ट्रंप का जिस तरीके से रिवाइवल है उस पर भी लोग क्वेश्चन करते हैं। तो क्या ये जवाब फराहम करता है इस चीज को? ममदानी ने भी सवाल किया ना, बिल्कुल सवाल किया उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क का मेयर होने की हैसियत से मुझे जो ब्रीफ किया गया है ये ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ लॉ है। तो जो इंटरनल पॉलिटिक्स है अमेरिका की या डेमोक्रेट्स हैं वो प्रेशराइज करेंगे ट्रंप को या कोई कॉर्नर करने की कोशिश करेंगे, और आर दे ऑन वन पेज रिगार्डिंग दिस?
میرے خیال میں آئی ایم سیریسلی ڈاؤٹ فل، کیونکہ کچھ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، پروٹیسٹ وغیرہ ہو رہے ہیں، لیکن وہاں پر ایک اور بھی اس میں اینگل ہے کہ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ وہاں کے امریکن میڈیا جو یوزلی ٹرمپ کے خلاف ہے، شاید دے آلریڈی نیو کہ اس طرح کا آپریشن پلان ہو رہا ہے. ہم اپنے اوپر تو تنقید کرتے ہیں، بٹ دے ڈیلیبریٹلی ود ہیلڈ دیٹ اسٹوری، کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ نیشنل انٹرسٹ کو وہاں پہ بھی واچ کرتے ہیں. اگر آپ اس کو سامنے رکھیں گے تو یہ جو سب کچھ ٹرائل اور سب کچھ ہو رہا ہے اس پر اعتراض تو ہونا چاہیے وہاں پر جو لوگ ہیں، لیکن وائسز آپ کو نظر آتی ہیں بٹ اس طریقے سے جہاں پہ ان کا نیشنل انٹرسٹ ہے، مے بی بائی پارٹیزن ایک کنسنسس ہے وہاں پہ. مثبت رپورٹنگ ہو رہی ہے اس پہ وہاں سے. تیمور صاحب، یہ جو مونرو ڈاکٹرن کا ذکر کیا ہے کامران صاحب نے بھی، اب یہ تو مینلی یورپین پاورز کو وارن کرنے کے لیے تھا، لیکن اب تو یورپ خود سیلیبریٹ کر رہا ہے اس کو. میں نے دیکھا اٹلی کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ بالکل ٹھیک کیا، لیجیٹمیٹ ایکشن ہے ٹرمپ کا. تو پھر who would step forward to stop this? because اگر یہ blatant violation of international law ہے جس طرح ممدانی نے بھی کہا، تو سیکیورٹی کاؤنسل سے کوئی امید ہے آپ کو، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی صرف خاموشی اختیار کرے گی اور عراق وار کی طرح اس پر بھی لیجیٹمیسی کی مہر لگا دی جائے گی؟ دیکھیں، ایک تو ہمیں پوری بین الاقوامی سیاست میں ایک واضح تفریق نظر آ رہی ہے. ایک طرف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور ان کے ساتھ یورپین یونین، انگلینڈ اور یورپین یونین ان کے ساتھ کھڑے ہیں، یو کے بھی. تو اور دوسری طرف ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ جو تیسری دنیا کی اکثریت ممالک ہیں وہ اس ایکشن کو بہت سٹرونگلی کنڈیم کر رہے ہیں. اس میں صرف رشیا چائنا نہیں شامل، ویسے تو چائنا اب تیسری دنیا میں بھی نہیں آتا، مگر اس میں ملیشیا اور بہت سارے اور ملک شامل ہیں. تقریباً تمام لیٹن امریکن کنٹریز نے اس کو کنڈیم کیا. تو ہمیں کلیئرلی ایک نارتھ ساؤتھ ڈویژن پہلی بات تو ہے یہ نظر آ رہی. اب ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کا سیکیورٹی کاؤنسل میں اگر ایسی کوئی معاملہ جائے گا بھی تو وہ فوری طور پہ ویٹو ہو جائے گا. آپ نے دیکھا پیلسٹائن کے معاملے پر ایون جب پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ یہاں جینوسائیڈ ہو رہی، بھائی جان اس کو روکیں، تو بار بار سیکیورٹی کاؤنسل میں بات آئی اور بار بار امریکہ نے اس کو ویٹو کیا جب تک کہ امریکہ کی منمانی پیس پلان نہیں قبول کیا گیا. سو اس کا مطلب ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل اس معاملے میں کچھ نہیں کر پائے گا، اور اس کو انفارچونیٹلی اگر ربر سٹیمپ نہیں کرے گا تو کہے گا انہوں کی کر سکتے ہیں، اس کو اگنور ہی کر دے گا. اچھا، تو تیمور صاحب یہیں پر رک جائے گا امریکہ، یا جس طرح سے میکسیکو کو، کولمبیا کو، کیوبا کو بھی دھمکیاں ہی دی جا رہی ہیں، ہم تو یہی کہیں گے، تو اور بھی پھر پلانز ہیں امریکہ کے؟ ریسنٹلی تائیوان کے ساتھ $11 بلین کا ڈیفنس اگریمنٹ کیا انہوں نے. چائنا بھی ملٹری ایکسرسائز کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کلوز ٹو تائیوان. تو پھر یہ بائی پولیرٹی بڑھتی جا رہی ہے، کس طرح سے آگے بڑھیں گے معاملہ؟ ایگزیکٹلی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ امریکہ بالکل بھی رکنے کا کوئی ارادہ نہیں شو کر رہا، ڈیمونسٹریٹ کر رہا، بلکہ وہ بڑے خوش ہیں. وہ تو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں دیکھیں ہم نے کتنا کامیاب آپریشن کیا ہے اور اگلی باری ڈیلسی روڈریگز تمہاری ہے، اور ساتھ انہوں نے کہا پیدرو گستاوو اگلی باری تمہاری بھی ہے. اور ایون کلوڈیا شائنباؤم کو بھی انہوں نے کہا ہے میکسیکن پریزیڈنٹ کو، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا گرین لینڈ بھی ہم ٹیک اوور کر لیں گے، ڈینمارک کی ایسی کی تیسی. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر ایران نے جو ہے پروٹیسٹرز کو کچھ کہا تو ہم ایران کو بھی سیدھا کر دیں گے. تو ایکچولی امریکہ بالکل کوئی ایسا سائن نہیں دے رہا کہ وہ سلو ڈاؤن کرے گا، انفیکٹ ڈبل ڈاؤن کر رہا ہے اس معاملے میں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہم نے کیا بالکل ٹھیک کیا، ہم نے کوئی غلط نہیں کیا. حالانکہ پوری دنیا کے اندر ان کے خلاف ایک بہت بڑی ویو ابھری ہے. تو دیکھیں، میں آپ کے پہلے پروگرام میں بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ہمیں اگر ہم حقیقت پسندی کا ذہن لگا کے دیکھیں تو دو ہی بلاکس ہیں اس وقت دنیا کے اندر. ایک طرف امریکہ اور EU کا بلاک ہے جو کہ جس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں، تو دوسری طرف رشیا، چائنا اینڈ سو آن، ان کے ساتھ الائڈ جو برکس والا بلاک ہے وہ موجود ہے. اس کے علاوہ تیسری کوئی خاص قوت نظر نہیں آتی فرینکلی اسپیکنگ. ٹھیک ہے، پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، اپنی ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ اس پہ کامران صاحب جس طرح تیمور صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ دو بلاکس اب بڑا کلیئرلی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بن چکے ہیں. پاکستان کے فارن آفس نے بھی رسپانس دیا اور انہوں نے کہا کہ فلاح و بہبود بہت ضروری ہے وینیزویلا کے عوام کی. کیئرفل رسپانس تھا ویسے تو، بٹ یہ الیکشن پرومسز ہر ملک میں جھوٹی ہوتے ہیں. جس طرح سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے امریکہ نے نعرہ لگایا پیس وداؤٹ وار، بعد میں انٹر ہو گیا جنگ میں. ٹرمپ وہ پریزیڈنٹ ہیں جو کہ سلوگن کے ساتھ آئے تھے کہ یہ UN کو تو ختم کرو نا، اور غالباً نیٹو کو، اور ساتھ یہ کہ جو بوٹس آن دا گراؤنڈز ہیں میں اس کے خلاف ہوں، افغانستان کی میں جنگ ختم کر دوں گا. لیکن ان کی پریزیڈنسی کے بعد سے اگر دیکھا جائے تو جو اگریسو ہائی ہینڈڈنس ہے وہ تو اس کے بالکل اپوزٹ جا رہی ہے جو الیکشن پرومسز تھے ان کے. اور اس پر بڑی زبردست ایک میم تھی کرسمس پہ اور نیو ایئر ایو پہ ٹرمپ کا ایک
क्लिप भी चल रहा है जिसमें कि नए साल का आपका क्या है फोकस, तो उन्होंने कहा कि पीस ऑन अर्थ, और उसके 3 दिन के बाद फिर इन्होंने वेनेजुएला में जो हरकत की है, तो ये तो मैं इसको इस तरीके से तशबीह देता हूँ, ऐसा नहीं है कि ट्रंप कोई लोग कहते हैं गैर रिवायती हैं, फर्क ट्रंप में और जो बाकी ओबामा टाइप ज़रा सोफिस्टिकेटेड थे, कार्रवाई सारे एक ही डालते रहे हैं। ये सिर्फ ये होता है कि एक बंदे को आप कमरे में फेंटी लगाते हैं, ये बीच चौराहे में नंगा करके वो जो दिल करता है वो कर रहे हैं, ये एक बुनियादी फर्क है। लेकिन इसमें हमें एक चीज़ ये नहीं भूलनी चाहिए कि बिल्कुल अमेरिका, अब वो एग्जाम्पल दे रहे हैं मैक्सिको, कोलंबिया एंड इवन इसराइलीज जो हैं वो कहते हैं भाई ये ईरान के लिए भी एक वार्निंग है, बट दे शुड नॉट फॉरगेट हिस्ट्री जो है बेहतरीन लेसन होती है। इराक की आपने बात की, अफगानिस्तान की आपने बात की, ईजी था आना, उसके बाद क्या हुआ? क्या इराक की जो अवाम है, आज इराक का क्या हाल है? क्या अमेरिका के हक में है वहां पर लोग? अफगानिस्तान की मिसाल आपके सामने है, वियतनाम पीछे चले जाएं, तो एक एक्शन लेना और बात है कि क्या लेटिन अमेरिका में या वेनेजुएला में या बाकी इस एरिया में क्या लोग अमेरिका के हमदर्द हो जाएंगे, अमेरिका को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे? ये सबसे अहम सवाल है। और वैसे भी लेटिन अमेरिका की हिस्ट्री देखें, सोशलिस्ट भी रहे हैं, वो इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट रहे हैं, तो एक गवर्नमेंट हटाने से, एक मुल्क के सदर को हटाने से, दैट डज नॉट नेसेसरीली मीन कि आपको वहां से पब्लिक सपोर्ट भी। और कामरान, जो ईरान का आपने जिक्र किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने क्लैरिटी के साथ कह दिया कि अगर ताकत का इस्तेमाल हुआ, अपने शहरियों को मारा, तो फिर इसके बाद में अमेरिका मैदान में आ जाएगा। तो इतना आसान है रजीम चेंज करवाना ईरान में? एक कैनेडियन प्रेस की रिपोर्ट में पढ़ रहा था जिसमें वो ये कह रहे हैं कि वहाँ की जो लीडरशिप है, आयतुल्लाह हैं, वो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई रशिया में गालिबन असाइलम ले लिया जाए अगर बहुत पब्लिक प्रेशर आ गया, और अपने एसेट्स भी बाहर शिफ्ट कर रहे हैं। इज इट ट्रू या फिर ये सब वेस्टर्न प्रेस की इल्यूजन है एक बस? देखिए, इसके ईरान से मुतालिक एक तो ज़ाहिर है कि प्रोपेगेंडा भी बहुत होता है, तो सो वी हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बट देयर इज अ जेन्युइन कंसर्न, क्योंकि अमेरिका से ज़्यादा इजराइल जो है, आपको पता है कि वो बिल्कुल इसमें इंटरेस्टेड है। पहले भी जून में जब जंग हुई थी, सो दे वांटेड टू एलिमिनेट, जो टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट करना चाहते थे, तो इसका खतरा बिल्कुल रहेगा जो ओवरऑल प्लान है। बट द प्रॉब्लम इज कि ईरान की ज़रा डायनामिक्स अलग हैं, ईरान एक बड़ा मुल्क है, तो उसके बाद जो उसका ब्लो बैक होगा वो क्या होगा? इसमें एक चीज जरूरी है, जैसे तैमूर साहब बात कर रहे थे मुख्तलिफ ब्लॉक्स की, यहां पर आई थिंक चीन का भी एक बहुत बड़ा टेस्ट केस है, क्योंकि चीन अगर राइज तो कर रहा है मिलिटरीली भी, इकोनॉमिकली भी, टेक्नोलॉजिकली भी, लेकिन क्या वो एक ट्रस्ट वर्दी एक ताकत है कि जहां पर अपने इत्तेहादियों को सपोर्ट कर सके? क्योंकि ये जो वेनेजुएला वाला सीन हुआ है, जो आखिरी मीटिंग थी, वो चाइनीज एक डेलीगेशन से मिल रहे थे और उसके कुछ घंटों के बाद ये काम हुआ है। तो यहां पर आई थिंक चाइना की जो हमेशा पॉलिसी रही है कि हम डायलॉग और डिप्लोमेसी पे बिलीव करते हैं, क्या उनको उससे आगे कहीं जाना पड़ेगा अमेरिका को डिटेर करने के लिए? मिलिटरी इंटरवीन तो वो नहीं करते, बट एट सर्टेन पॉइंट अगर लेट्स से कि ईरान में भी हो जाता है, ईरान के साथ भी चीन के आपको पता है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, पूरे रीजन में अगर ऐसा होता है, तो क्या वो उनकी जो पॉलिसी है डायलॉग एंड डिप्लोमेसी वो उधर तक की रहेंगे, या अमेरिका को ये नहीं कि जंग छेड़ दें, डिटर करने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा? ये एक अहम सवाल है उनके। बिल्कुल। तैमूर साहब, ये एक तो ईरान पर कमेंट कर दें कि जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो स्टेटमेंट आया, और फिर ये कि ये ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने शहरियों पर जो है वो यूज ऑफ फोर्स कर रहे हैं, तो हम जो है वो वहाँ भी इमेंसिपेट करने के लिए आ सकते हैं, जिस तरह ट्रंप ने कहा कि बहुत ज़ोरदार एक हमला हम ईरान पे कर सकते हैं। और आपको लगता है कि रजीम ईरान के अंदर अमेरिका नहीं चाहता और रिप्लेस करने के लिए अब भी उनका प्लान इन एक्शन है? और दूसरा ये कि चाइना की जो टॉलरेंस है, जो कब तक वो सस्टेन करेंगे इस चीज़ को कि जहाँ पर भी वो ताल्लुकात बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, अमेरिका मिलिटरीली ताकत का इस्तेमाल करके इंटरवीन करके रजीम चेंज करवा देता है। सो विल दे बी जस्ट सीइंग इट एज अ स्पेक्टेटर, या फिर कोई और ताकत का इस्तेमाल चीन की तरफ से भी होना चाहिए? तो पहला सवाल तो आपका था ईरान और के हवाले से, तो मीर शाइमर का एक बड़ा अच्छा अभी वीडियो लेक्चर आया है जिसमें वो ये हमें बताते हैं कि अगर आप वेनेजुएला को इस वक्त देखें तो जो डार्सी रोड्रिगस की हुकूमत है वो पहले से बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी है। यानी कि मैं भी वेनेजुएला कई दफा गया हूं और मैंने इलेक्शंस भी देखे थे, और वहां मोडूरो बिल्कुल एक छोटी सी मेजॉरिटी से जीता था, कोई बड़ी मेजॉरिटी से नहीं जीता था। आई थिंक 48% वोट अगर ऑपोजिशन को मिला तो 52% वोट इसको मिला था। तो ये ऑफिशियल रिजल्ट्स थे, वहां पे कोई बड़ी मेजॉरिटी नहीं थी। मगर अब आप देखें कि जो लोग मोडूरो की मुखालफत भी कर रहे थे वो भी उसके हक में आ गए हैं, और वो कह रहे हैं कि जी ये हमारी हुकूमत है, हमारी मर्जी है, हम इसको कैसे तब्दील करें कैसे ना करें। यही रिजल्ट ईरान में भी होगा। अगर बाहर से इंटरवेंशन हुई और लेट्स से कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर को मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं, या उठा लेते हैं या किडनैप कर लेते हैं, तो आप
गारंटीड बात है कि ईरान के अंदर इतना बड़ा रिएक्शन होगा अमेरिका के खिलाफ कि छक्के छूट जाएंगे। और रही बात चीन की, तो चाइना नहीं करेगा इंटरवीन मिलिटरीली। वो अपनी फौज ना फलस्तीन में भेजेगा, ना वो अपनी फौज वेनेजुएला में भेजेगा, क्योंकि लास्ट 45 इयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड अब चाइना का देखें, उन्होंने एक भी जंग अपने बॉर्डर से बाहर नहीं की, एक भी जंग नहीं की उन्होंने। तो लास्ट उनकी जो जंग थी ना वो वियतनाम से थी 78-79 में, उसके बाद फुल स्टॉप, कोई जंग नहीं उन्होंने की। सो दे आर नॉट लाइकली टू चेंज दैट पैटर्न। एक और आखिरी बात ये कहूंगा कि चाइना और अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस है ना, वो डिफरेंट चीजों में है। इस वक्त चाइना की एडवांटेज है इकोनॉमिक कंपटीशन में। अगर इकोनॉमिक कंपटीशन चलता रहा अगले 10-20 साल तो चीन जीत जाएगा। अगर मिलिट्री कंपटीशन चलेगा तो कौन जीतेगा? अमेरिका जीतेगा, अनलेस के लैंड वॉर हो जाए और व्हाटएवर। मगर एरियल वॉर, नेवी वॉर में अमेरिका की पावर ज्यादा है। तो अमेरिका अपनी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज यूज कर रहा है मिलिट्री कि वो कब्जा करे, और चाइना जो है वो अपनी एडवांटेज यूज कर रहा है कि हम बिल्ड करें, हम इकोनॉमिकली लोगों को खड़ा करें, हम इकोनॉमिकली लोगों को अपने साथ जोड़ दें। ये असल में गेम हो रही है इस वक्त दुनिया में। वेरी राइट, क्योंकि जो कंपटीशन पे चाइना ने यकीन किया है, ना कि मिलिट्री कन्फ्रंटेशन पे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तैमूर रहमान साहब, कामरान यूसुफ साहब मौजूद थे। एक ब्रेक चाहते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया, फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।